வெல்கம் எவ்ரிவன். ஸோ நாம் இன்றைக்கி பாலிட்டி ஓட இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்சிஆர்டி கான்செப்ட்ஸ். ஸோ என்சிஆர்டி கான்செப்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்சிஆர்டியில் நம்ம எதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட லிங்காக இருக்கிற கான்செப்ட்ஸை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இட்ஸ் லைக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செஷன். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டிஸில் என்னெல்லாம் முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸஸில் கவர் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் இன்ட்ரோடக்டரி செஷன். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோடக்டரி செஷன். ஸோ டுடே we are going to see polity. So in polity, which are the most important concepts which is most important to our civil service examination, we are going to see that concepts only. So here the chapters which I am going to cover in these classes, in forthcoming classes and also today. So first thing, constitution, why and how. These concepts are taken from class 11th part 1 chapter 1 of NCRTs, and constitutional design is taken from class 9th chapter 2. The philosophy of Indian constitution is taken from class 11th part 1 chapter 10 of NCRT. So these are the reference material for today's class. So let's go into our concepts. First thing, our subject name is polity. What is meant by polity? It is a political structure to govern people. It's very simple definition. It's very simple. What is meant by polity? It is a political structure to govern the people. Okay. For example, there is a classroom. The classroom is monitored by class leader. The classroom, all the students inside the classroom must follow a set of rules which is designated by the school, which is designed or designated by the school. The school designs a set of rules which should be followed by a students of the school and which is monitored by a class monitor or class leader. It's very simple. It is called a political structure. It is called a polity. ரொம்ப சிம்பிளுங்க. பாலிட்டினா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப பேசிக் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். என்னென்னா ஆக்சுவலாக நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் லீடர் இருப்பாங்க. எதுக்காக? அந்த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ எப்படி மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ், செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத அந்த கிளாஸ் மானிட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்காணிப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், rules should be followed by a citizen. So it is monitored by a political structure. It is called polity. Okay, first thing, how the rules are framed. Here directly I said rules, so it must have some background. So who and how the rules are framed and who will frame the rules. It is one of the most important thing. So rules அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூல்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். அப்படி அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது யார் அந்த ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க, எப்படி அந்த ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. ஹவு அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் within a confined territory are going to live among themselves. How a group of people, அதாவது இந்த பாலிட்டி வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க ஒரு டிஃபைன்டு டெரிட்டரிக்குள்ளே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எப்படி கவர்ன் பண்ணப்படுவாங்க, எப்படி அவங்கள வந்து ரூல் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணுறது தான் பாலிட்டி. It's very simple. How a group of people within a confined territory are going to live among themselves.
are going to live among themselves. Here comes the question again. They live among themselves based on rules. Based on rules. In each and every country, the constitution is there. No country is without constitution. No country is without constitution. So means each and every people in the country are following the rules. Are following the rules. Rules. So now here the rules. We are talking about rules, and I already said rules means who frame the rules, how the rules are framed. Who frame the rules, how the rules are framed. The rules are framed by leaders. The rules are framed by the leaders who are elected by the people for countries like India. For countries like India. So there are rules are formed by the leaders. Basically one thing we want to say that rules are formed by the leaders and the rules are followed by the people. Rules are followed by the people. Actually பேசிக்கா எப்படின்னா பாலிட்டியில் ஒரு லீடர் ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறாரு, அந்த ரூல்ஸை அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். Next thing. So here the types of governments are there. இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், ஒரு லீடர் வந்து ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹவு த லீடர் இஸ் கெட்டிங் எலெக்டட் ஆர் செலக்டட் ஆர் கெட் அப்பாயிண்டட். இப்போது அந்த லீடர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலெக்ட் பண்ணுறாங்களா, மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஓட்டு போட்டு எலெக்ட் பண்ணுறாங்களா, ஆர்எல்ஸ் யாராவது எனி குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீடரை வந்து செலக்ட் பண்ணி இனிமேல் இவர் தான் அந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்களா, ஆர்எல்ஸ் கிங்ஷிப், கிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வம்சாவளியாக ஒரே வம்சாவளியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா. So first best thing we are following is democracy. The types of system, how the leaders get selected is one of the best types is democracy which India is following. Okay, what is meant by democracy? Very famous and very simple thing. Of the people, for the people and by the people. Democracy is something, the rules are made of the people make the rules. To whom they are making? For the people itself they are making the rules, and it is by the people, rules are executed by the people. It is called democracy. We are electing the people. Actually democracy அப்படினாலே of the people, for the people, by the people அப்படிங்கிற ரொம்ப ஃபேமஸான கோட் வந்துடும். என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது டெமோக்ரஸி அப்படின்னா ரூல்ஸ். அதாவது நம்ம இப்போ ரூல்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணுறாங்கன்றது டெமோக்ரஸி ஃபார்ம் ஆஃப் ரூல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீப்புளே ரூல் மேக் பண்ணுவாங்க. பீப்புளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. பீப்புளே அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் பீப்புள் ஆர் மேக்கிங் ஃபாலோவிங் எக்ஸிக்யூட்டிங் த ரூல்ஸ். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் தியோக்ரஸி. தியோக்ரஸி இஸ் சம்திங், it's a religious group ruling the people. Religious group. For example, in before the World War 1 and 2, in European period, in European region, there is mostly church was leading, advising the countries. It's like theocracy, religious group, Church was literally ruling the European region. The important decisions or all political decisions and economical decisions were initially made by church. Later it was devolved to the political structure of each and every groups. But initially it was made by a religious structure. It is theocracy. In Tibet also it's like theocracy only. In Tibet it is also like it's a religious group like Dalai Lama is drafting the rules for the people. It is religious head. He is a religious head. He is also being a head of the country. He is drafting the rule for the country. So it is theocracy. And next type is autocracy. It is like a few elite individuals. It's also like kingship only. A few allied individual groups ruling the country.
few elite individual groups ruling the country. இப்போ டெமோக்ரஸி அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து அந்த லீடர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்ம ரூல் பண்ணுவார். தியோக்ரஸி அப்படிங்கிறத அந்த எதையாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்த தலைவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தலாய் லாமா வந்து திபெட்டை வந்து ரூல் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி ஆட்டோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃபேமிலி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப வெல்த்தியாக இருக்காங்க, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரூல் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து ரூல் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் ஹவு த ரூல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு. டெமோக்ரஸினா எலெக்ட் பண்ணுறது, தியோக்ரஸினா ரிலீஜியஸ் குரூப், ஆட்டோக்ரஸினா ஃபேமிலிஸ். ஸோ நவ் ஹூ வில் ஃப்ரேம் த ரூல்ஸ்? ஹவு த லீடர்ஸ் ஆர் செலக்டட். இவங்க எல்லாமே லீடரை எலெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த மெத்தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் வந்து ரூலை ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க? ஹூ வில் ஃப்ரேம் த ரூல்ஸ்? One designated body. In any form of the government, one designated body will frame the rules. Who will frame the rules? One designated body. So designated body, and that body itself will frame the rules, and another designated body, A, if A is a group of people, group of elite or group of people something, they frame the rules, and another group B will implement the rules. A set of rules will be framed by a group of people and executed by a group of people and implemented by a group of people, or else a designated body will frame the rules and implement the rules. ஒரு பாடி, ஏதோ ஒரு group of people, ஒரு பாடி அப்படின்னா இப்போ பார்லிமெண்ட்ரி பாடிஸ். ஸோ ஏதாவது ஒரு பவர்ஃபுல்லான பீப்புள் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரூல்ஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க, அதை இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணுறாங்க. இம்ப்ளிமெண்ட்னா அதை நடைமுறைப்படுத்துறது. செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். இப்போயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். ஸோ தீஸ் ரூல்ஸ் ஃபார் வாட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட், டு ஹூம் த செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட், டு ஹூம் பீப்புள். யாருக்காக நம்ம ரூல் மேக் பண்ணுறோம்? பீப்புளுக்காக ரூல் மேக் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த குரூப் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. ரூல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து குரூப்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், what does a constitution means? It's very, very, very simple. It is a document. What does a constitution means? It means it is a document with certain basic rules. With certain basic rules which should be followed by both citizen and government. In democratical type of government, people will elect the government. So it is that people is almost electing the government. The government should also follow a set of rules, and people should also follow a set of rules. ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன? வாட் டஸ் கான்ஸ்டியூஷன் மீன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, இட்ஸ் சிம்பிள். அது ஒரு டாக்குமெண்ட், சரிங்களா? அந்த டாக்குமெண்ட்டில் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும். அந்த ரூல்ஸை வந்து சிட்டிசனும் ஃபாலோ பண்ணணும், கவர்மெண்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அந்த கவர்மெண்ட்டை யார் எலெக்ட் பண்ணுறா? டெமோக்ராட்டிக்கல் ஃபார்மேட்டில் பீப்புள் தான் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க, அந்த சிட்டிசன் தான் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, கான்ஸ்டிடியூஷன் என்னென்னு தெரியும். எவ்வளோ டைப் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது? தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் constitution. One is written constitution and is unwritten constitution. அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரெண்டு டைப் தான் இருக்குது வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே. ஒன்று வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன், இன்னொன்று வந்து அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ most of the democracy, not all, most of the democracy will follow written constitution. Democratic country will follow written constitution, and most of the unwritten constitution is democratic countries also having unwritten constitution. For example, United Kingdom is forming, they are following unwritten constitution only. There parliament is only supremacy. Parliament will make rules. So in written constitution they follow a single set of book.
with no changes. But in unwritten constitution, they will follow a set of rules which is evolved and framed by a parliament. ஸோ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ இந்தியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ இந்தியா இஸ் ஃபாலோவிங் அ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி, பீப்புள் எலெக்ட் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே, லீடர்ஸ் எலெக்ட் பண்ணுற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் வித் நான் டெமோக்ராட்டிக் ஆர்டர் ஆர் authoritative dictatorship, ஸோ தே ஃபாலோ unwritten constitution. ஸோ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து எழுதி வச்சுட்டாங்க. அதில் மேஜராக எதுவும் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ண மாட்டோம், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் ஃப்ரேம் டெய்லி தே ஃபாலோ ரூல்ஸ், ஃப்ரேம் ரூல்ஸ் இன் பார்லிமெண்ட். ஹியர் த பார்லிமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம். இன் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் த பார்லிமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம். பட் இன் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் லைக் India, constitution is supreme. Constitution is supreme. Here we must come over the point. In India, constitution is supreme. It is an UPSC question. Who is supreme? First we want to interpret that constitution is supreme. But in the option, the constitution was not given. They said prime minister, president. Options: A prime minister, B president, C people, D some bureaucrats. So who is most powerful? Who framed the rules? People. Answer is people. In democracy, people are more powerful because they get the chance to elect the person who is going to rule the country. In India, the rules are made by parliament. Who are the people inside the parliament? Member of parliament, MPs are elected by the people. So the people elect the member to frame the rules to be followed by the people. அதாவது என்னன்னா இந்தியாவில் பார்லிமெண்ட்டில் தான் ரூல் மேக் பண்ணுறாங்க. பார்லிமெண்ட்டில் யார் இருக்கா ரூல் மேக் பண்ணுறதுக்கு? எம்பிஸ் இருக்காங்க. எம்பிஸ் யார் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க? பீப்புள் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ரூல்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கான பர்சனை மக்களே எலெக்ட் பண்ணி பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க. அந்த எம்பிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? மக்களுக்கு தேவையான ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரூல் ஃப்ரேமிங்கில் அதாவது அதுக்குன்னு சொல்லி பார்லிமெண்ட் சுப்ரீமசி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதாவது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்டே விட்டுறக்கூடாது. ஸோ அதனால் இந்தியாவில் ஜுடிஷியரி, here come the role of judiciary, which checks the parliament, law making of parliament, validates the law made by parliament. ஒன்றும் இல்லை, என்னென்னா ஜுடிஷியரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் மேக் பண்ண லாவோட வேலிடேஷன் வந்து செக் பண்ணுறாங்க, கரெக்டாக தான் லா மேக் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்தியாவில் அது மாதிரி. நெக்ஸ்ட், வாட் டஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் டிட்டர்மைன்ஸ்? கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன தான் கொடுக்குது நமக்கு? கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் திங் தே டிட்டர்மைன் ரைட்ஸ் டு த சிட்டிசன். Constitution determines rights to the citizen. Second thing, Constitution will determine power to the government. ஸோ பவர் டு த கவர்மெண்ட். ஸோ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் வந்து சிட்டிசன்ஸ்க்கு என்ன ரைட்டோ அதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பவரோ அதையுமே அந்த கான்ஸ்டியூஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. தேர்டு, will give set of rules how the government should function. So constitution determines rights of the citizen and will determine the power of the government and how the government should execute the power. ரொம்ப சிம்பிள். அந்த கான்ஸ்டியூஷன் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னா அதாவது ஒரு சிட்டிசனுக்கு உண்டான ரைட்ஸ், உரிமைகள் எல்லாத்தையுமே கொடுக்குது. அதுக்கடுத்து கவர்மெண்ட் எப்படி, அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கோட பவர் என்ன, ஒரு ரூலிங் கவர்மெண்ட்டோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறதையுமே அந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து சொல்லிடுது. அப்புறம் அந்த ரூலிங் கவர்மெண்ட் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம என்ன பண்ணுது, அந்த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லிடுது. இப்போ ரொம்ப சிம்பிள். ஜஸ்ட் நம்ம கவர்மெண்ட் எலெக்ட் பண்ணுறோம், அந்த கவர்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற ரூல்ஸ் படி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையான விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க வந்து நமக்கு பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணுறது. ஸோ ஹியர் கம்ஸ், நம்ம ஃபர்தராக இந்த கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன்
ஏன் நமக்கு தேவை, why do we need constitution அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.